معراج کی رات جنت کا دروازہ کھلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے تو اپنے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنی۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ بلال ہے۔ سوچیں وہ شخص جو کبھی مکہ کی گرم ریت پر لیٹایا جاتا تھا، جس کی سینے پر گرم پتھر رکھے جاتے تھے، آج جنت میں اپنے نبی سے پہلے جا پہنچا۔ یہ کہانی ہے بلال کی، غلامی سے جنت تک کے سفر کی۔ مکہ کی گلیوں میں ایک غلام تھا، سیاہ فام، لمبا قد، مضبوط جسم۔ اس کے والدین حبشہ سے آئے تھے، لیکن وہ خود مکہ میں پیدا ہوا۔ نام تھا بلال۔ اس کا مالک تھا امیہ بن خلف، قریش کا ایک بڑا سردار۔ بلال کی زندگی عام غلاموں جیسی تھی، صبح سے شام تک کام، مار پیٹ اور ذلت۔ لیکن اس کے اندر کچھ الگ تھا، ایک ایسا دل جو سچ کی تلاش میں تھا۔ پھر ایک دن مکہ میں ایک آواز گونجی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمام انسان برابر ہیں، رنگ اور نسل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات بلال کے کانوں میں پڑی تو دل میں ایک روشنی جگمگا اٹھی۔ وہ پہلے سے رسول اللہ کو جانتے تھے، ان کے اخلاق دیکھ چکے تھے، اور جب یہ پیغام سنا تو فوراً ایمان لے آئے۔ بلال اسلام قبول کرنے والوں میں 8ویں نمبر پر تھے۔ ان سے پہلے حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت زید، حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، یہ سب لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ لیکن ایک غلام کے لیے ایمان لے آنا آسان نہیں تھا۔ ایک دن ابو سفیان اپنے غلام عمار بن یاسر کو قریش کے سرداروں کی مجلس میں لے گئے۔ وہاں امیہ بن خلف، ابو جہل، ابو لہب سب بیٹھے تھے۔ ابو سفیان نے عمار پر کوڑے برسانا شروع کر دیے اور پوچھا، بتاؤ محمد کیا سکھاتے ہیں؟ عمار نے کہا، وہ کہتے ہیں تمام انسان برابر ہیں، اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ سن کر امیہ بن خلف آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے غلام بلال کی طرف اشارہ کیا اور چیخا، کیا یہ سیاہ فام غلام میرے برابر ہو سکتا ہے؟ عمار نے کہا، ہاں، اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں۔ امیہ نے غصے میں بلال کو حکم دیا، اٹھاؤ یہ کوڑا اور اس عمار کو مارو، اسے بتاؤ کہ غلام اور سردار میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بلال نے کوڑا اٹھا لیا، لیکن جب عمار کی آنکھوں میں دیکھا تو اس میں ایسا یقین، ایسا اطمینان تھا کہ بلال کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے کوڑا زمین پر پھینک دیا۔ امیہ کا غصہ اب بلال پر آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بلال بھی اسلام قبول کر چکا ہے، اور یہیں سے شروع ہوا بلال پر ظلم کا وہ سلسلہ جو تاریخ میں اب تک محفوظ ہے۔ ہر روز جب سورج اپنی پوری تپش کے ساتھ آسمان پر ہوتا، امیہ بلال کو باہر لے جاتا، گرم ریت پر لٹا دیتا اور سینے پر ایک بھاری گرم پتھر رکھ دیتا، پھر کوڑے برساتا اور کہتا، محمد کے خدا کا انکار کرو۔ لیکن بلال کی زبان سے صرف ایک ہی آواز نکلتی، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بھوک، پیاس، گرمی، درد، کچھ بھی بلال کے ایمان کو ڈگمگا نہ سکا۔ حضرت عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں بلال کے پاس سے گزرا، وہ گرم کنکریوں پر لیٹے ہوئے تھے۔ کنکریاں اتنی گرم تھیں کہ اگر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو پک جائے، لیکن بلال کی زبان سے صرف احد احد نکل رہا تھا۔ ایک دن امیہ نے بلال کو ایک کھمبے کے ساتھ باندھ کر کوڑے برسانا شروع کیے۔ بلال نے آنکھیں بند کر لی اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا کر اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے گزرے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو دل پگھل گیا۔ وہ فوراً رسول اللہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنا ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر کسی طرح بلال کو آزاد کروا دو اور میرے پاس لے آؤ۔ حضرت ابوبکر امیہ کے پاس گئے اور کہا، کب تک اس مظلوم پر ظلم کرتے رہو؟ امیہ نے طنزاً کہا، اگر تمہیں اتنی ہی فکر ہو رہی ہے تو خرید لو اور لے جاؤ۔ پوچھا، کتنے میں؟ 200 درہم۔ حضرت ابوبکر نے فوراً 200 درہم پیش کیے اور بلال کو آزاد کروا لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر وہ بلال کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی رسول اللہ کی نظر بلال پر پڑی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ فرمایا، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کی
खुशनुदी हासिल। फिर बिलाल को गले लगाया और फरमाया, बिलाल जब तक ये दुनिया कायम है तुम्हारी कुर्बानियाँ याद रखी जाए। रसूलुल्लाह ने बिलाल का हाथ पकड़ा और अपने साथ चटाई पर बिठा दिया। सुभान अल्लाह। उस दिन के बाद बिलाल हमेशा रसूलुल्लाह के साथ रहे। हज़रत अबू बकर ने बिलाल को अपने घर में जगह दी। बिलाल खुद कहते हैं कि अबू बकर मीज़बान से ज़्यादा खादिम नज़र आते। सुभान अल्लाह। एक दिन बिलाल ने हज़रत अबू बकर का शुक्रिया अदा किया। हज़रत अबू बकर ने कहा, नहीं बिलाल, ये तुम्हारा एहसान है कि तुम्हारी आज़ादी का शर्फ मुझे मिला है। फिर वो वक्त आया हिजरत का। बिलाल मदीना पहुँचे और जब मस्जिद नबवी बनी तो एक नया बाब खुला। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि लोगों को नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए। किसी ने कहा झंडा लगा दें, किसी ने कहा घंटी बजा दें। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, कोई बुलंद आवाज़ से ऐलान करे। रसूलुल्लाह को ये बात पसंद आ गई। उसी वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने अपना ख्वाब सुनाया जिसमें उन्हें आज़ान के कलिमात सिखाए गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल ये कलिमात सीखो, इन्हें याद करो और आज़ान दो। फिर वो तारीख़ी लम्हा आया। बिलाल ने मस्जिद की छत पर चढ़कर पहली आज़ान दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदीना मुनव्वरा में पहली बार ये आवाज़ गूंजी और इस्लाम की पहचान बन गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तुमने मेरी मस्जिद मुकम्मल कर दी। बिलाल को वज़ीर ख़जाना भी बना दिया गया। गरीबों, मोहताजों, बेवाओं की मदद करना, असहाब सुफ़्फ़ा की देखभाल करना, ये सब बिलाल की जिम्मेदारियां थी। जंगों में भी बिलाल साथ रहे, इंतज़ामी उमूर संभालते, खुराक का बंदोबस्त करते और आज़ान देते। ग़ज़वा बदर में जंग हुई तो उमैया बिन खल्फ भी वहाँ मौजूद था। वही उमैया जिसने हज़रत बिलाल पर जुल्म किए थे। जंग के आखिर में उमैया ने बिलाल को देखा और हक़ारत से ग़ुलाम कहकर पुकारा। उसने तलवार से वार किया, लेकिन बिलाल ने जवाब में ऐसा वार किया कि उमैया ज़मीन पर गिर गया और मर गया। हज़रत अबू बकर ने कहा, बिलाल अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तुमने दुश्मन खुदा को वासिल जहन्नुम कर दिया। और फिर वो दिन आया जो बिलाल की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था, फ़तह मक्का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए तो उनकी ऊँट की रस्सी बिलाल के हाथ में, और जब काबा से बुत हटाए गए तो नमाज का वक्त करीब था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल काबा की छत पर चढ़ जाओ और अजान दो। बिलाल काबा की छत पर चढ़े और अजान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब ये आवाज़ गूंजी तो पूरा मक्का थम गया। कुछ नौ मुस्लिमों के दिल में ईमान की आग भड़क उठी। एक सरदार ने कहा, खुदा का शुक्र है मेरे बाप ने ये दिन नहीं देखा। लेकिन बिलाल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अजान देते रहे और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिलाल टूट गए। वो हुजरे के बाहर बैठकर रोते रहे। जब नमाज का वक्त आया तो सहाबा ने कहा, बिलाल अजान दो। बिलाल ने कहा, मैं नहीं दे सकता। पहले जब अजान देता था तो हुजूर मेरे सामने होते थे, अब मैं नहीं दे सकता। बिलाल मदीना छोड़कर दिमश्क चले गए। बरसों बाद एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और कहा, बिलाल तुमने हमसे मिलना भी छोड़ दिया। बिलाल फौरन मदीना की तरफ रवाना हो गए, रख्ते सफ़र बांध लिया। जब मदीना पहुंचे तो लोगों ने कहा, एक बार वो अजान तो सुना दो बिलाल। बिलाल ने इनकार कर दिया। लेकिन जब आका अलैहिस्सलाम के नवासे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन ने कहा तो इनकार न कर सके। फिर बरसों बाद मदीना में वो आवाज़ एक बार फिर गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब बिलाल अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुंचे तो रो पड़े। सिर्फ बिलाल नहीं, सारा मदीना रो रहा था। 18 हिजरी में दिमश्क में बिलाल का विसाल हुआ। जब नज़ा की हालत थी तो बीवी कहने लगी, ये कैसा गम है बिलाल? बिलाल ने कहा, नहीं ये खुशी है, मैं अपने महबूब से मिलने जा रहा हूँ। हज़रत उमर को जब खबर मिली तो कहा, बिलाल हमारा सरदार था, गुलाम नहीं था, हमारा सरदार था। आज हमारा सरदार फोत हो गया है। ये थी बिलाल की कहानी, गुलामी से जन्नत तक का सफ़र। ऐसी ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम वालेकुम।